महान शक्तिमयी दिव्य जननी माँ, परम आराध्य परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मान्य भवेश भाई, उपस्थित समस्त मातृप्रेमी सम्मान्य भाई और भौणी माने, आज आम दिव्य मुहूर्त समस्ते एक स्वतंत्र कार्यक्रम उद्देश्य रे बसचंती। आज हूँ पवित्र काली पूजा। आम माने कालींकर महान रूप को परिप्रकाश करचंती परम प्रभु श्री अरविंद। आ कालींकर भौतिक रूप को आम माने पूजा करी आसुचंती। आज हूँ पुणी एक विजयर दिवस एवं जो विजयर दिवस उल्लास घरे घरे समस्ते दीपा सजई से महान शक्ति को विरुद्धाकारिणी परम ऐश्वर्यकारिणी से महाशक्ति को आह्वान करती। से विरुद्ध शक्ति मान को त्याग करने तड़ापी बेले बेले मांकर कोप मूर्ति आउ बेले बेले करुणार मूर्ति से महाशक्ति केतेबेले जे कौन तांकर प्रकृति अनुसार से रूप ग्रहण करती। तांकर भास्वर वीर्य अदम्य आवेग बेले बेले तांकर जोद्रुभाव आउ सर्वजयी संकल्प से जो कार्य करती। तांकर जो क्षिप्र प्रखर क्रियावली आउ प्रलय प्रताप जो रौद्र रूप ता सामने कौन सी शत्रु शक्ति कौन सी विरोधी शक्ति रही पारे नहीं। आम माने आज ये पवित्र मुहूर्त हमर सम्मान्य भवेश भाई शुणा काली महाकाली आउ आज पवित्र दीपावली आउे भवेश भाई को मुझे अनुरोध करुच्ची। भवेश भाई आमको से स्वतंत्र अध्याय को एक सावलील ढंग प्रकाश करी से स्वतंत्रता को आम पाखरे उपस्थापन करी ता भीतर शामिल करेंगे। भवेश भाई करुणामय माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, आज पवित्र उत्सव परिप्रेक्षी आज प्रातः अधिवेशन जोग देथिबा समस्त भाई भौणी मानक अंतर अनेक अनेक शुभेच्छा। आम समस्त आत्मार प्रार्थना से महाकालींकर उपस्थिति प्रति उन्मुख हो एभली एक सदिच्छा सहित आज आलोचना आरंभ करवा। आज कार्यक्रम रे मुख्यतः आम समस्त प्रिय सम्मान प्रशांत भाई को नेतृत्व दौरान एवं कार्यक्रम रे मामियापा गोलापा देवराज भाई सृष्टि श्रेयापा एवं परे कृतिवास भाई आसवे समस्त अंशग्रहण करुछंती। समस्त अनेक श्रद्धा और सम्मान। गत काली मु आज पर्यंत अनेक व्यक्ति विशेष को पचारे जे कालींकर रंग कौन। कई कहती काली माने तो कला आमे पिला दिन से रूप में देखीचु कला तांकर रंग आउ कई कहती रंग ब्लू नील। ताले श्री अरविंद किंतु बहुत गोटे नुआ कथा को कहते, संपूर्ण नुआ कथा जोटा आम
पूरा नूतन हो। 13 मार्च 1934 जड़े साधक श्री अरविंद को गोटे चिठी लिखले। से लिखले, समटाइम्स आई सी द मदर इन द फॉर्म ऑफ महाकाली और एज द ट्रांसेंडेंट और यूनिवर्सल मदर। मु केबे केबे मां को महाकाली रूप रे, विश्वतीर्ण एवं विश्वगत माता भाव देखुची। बट आई सी हर इन ए व्हाइट कलर। मु तांको श्वेता रूप रे देखुची, गौरी रूप रे देखुची, माने शुभ्र वर्ण, जमिति महासरस्वती शुभ्रा, महाश्वेता। I know that Kali is called Shyama because her color is black. But I saw white. Why is this? जदि से काली होचंती श्यामा, से श्वेता नुहंती, ताले मु कहीं कि तांको श्वेता रूप रे देखुछि, इटा कोन? प्रभु तार उत्तर लिखले, Mahakali and Kali are not same, are the same. ताले आमे काली कहले कोन बुझिबा? Kali is a lesser form. Mahakali in the higher planes appears usually with the golden color. तेणु महाकालींकर जेहेतु से हायर प्लेन्स रे कार्य करछंती, माने सेटा को प्लेन आपन को पुनी पचरा जिवो, को प्लेन रे से मा काम करछंती, ताले एवं तांकर वर्णटी होछि गोल्डन कलर, ना व्हाइट ना आमे ब्लैक। महाकालींकर आ महाकाली काली एका कथा नुहे। पुणी जने पचारले, व्हाट इज द डिफरेंस, एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द महाकाली फॉर्म एज डिस्क्राइब्ड इन द चंडी एंड द श्यामा फॉर्म। आसीबो चंडी और श्यामा फॉर्म तो कालींकर आलोचना करे आसीबो। सेठु प्रभु कहले, these Kali, Syama, etc. are ordinary forms seen through the vital. The real Mahakali, Kali को और श्यामा को हमें vital world रे पाउछु। The real Mahakali form whose origin is in the overmind, ताले हर प्लेन है vital mind रे, vital plane रे काली इनकर जोठी अवस्थान रही, महाकाली अवस्थान रही ओवर माइंड रे, इज नॉट ब्लैक डार्क और टेरेबल। आम जो महाकाली को देखीचु तांकर नरमुंड मालिनी नरमुंड गुड़ी को से माला करी पिंधिचंती, आउ रक्ताक्त शरीर गुड़ी को सब धारण करिसंती, चंडी चुमुंडी तांका चारिकड़े सब रही। तेणु से जो भयंकर रूपटी को आमे देखीचु को रूप रे, ब्लैक बा डार्क बा टेरिबल, सेटा तांकर रूप नुहे महाकालींकर। तांकर रूप होची बट गोल्डन ऑफ कलर, पूर्णी स्वर्णाभ रंग तांकर एंड फुल ऑफ ब्यूटी। आमे जो नरमंड मालिनी मां को देखू, से सुंदर, अति सुंदर, even formidable to the asuras. तेणु पुणी आउरी किछि प्रश्नर उत्तर महाकाली संपर्क रे से दउछंती। While praying today, I saw the image of Mother Kali. She was black and naked and standing with her foot on the back of Shiva. Why is Kali seen in such a form, and on what plane is she seen like this? तेणु जो मैंने काली को दर्शन करिसेंती से माने ताको ब्लैक पाइछंती आ नेकेड पाइछंती, स्टैंडिंग विथ हर फुट ऑन द बैक ऑफ शिव, शिवं को ऊपर से छिड़ा हिचंती। प्रभु तार उत्तर दउछंती, इट इज इन द वाइटल। पुणी थरे रिपीट करा होची जे जहां को हमें काली बोली जानिछो से वाइटल प्लेन रो महाकाली होचंती, ओवर माइंड प्लेन रो कालींकर वर्ण होची कला, महाकालींकर वर्ण होची गोल्डन स्वर्णाभ।
ଏବଂ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଠି it is Kali as a destroying force, a symbol of the nature force in the ignorance, surrounded by difficulties, trampling and breaking everything in a blind struggle to get through till she finds herself standing with her foot on the divine itself. Then she comes to herself and the struggle and destruction are over. That is the significance of the symbol. ତାହେଲେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏ ଜଗତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ଦେବୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରୁଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏଥିରେ ପୁଣି ମହାକାଳୀ କୃଷ୍ଣ ମହାକାଳୀ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା ମହାକାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମା ବହିରୁ ପଢିଛେ ମହାକାଳୀ is of another nature, not wideness but height, but not wisdom, but force and strength are his peculiar power. ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନିର୍ବାଚନୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କାଳୀ କହିଲେ ତ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଗଡେସ୍ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ସମୟର ଉପରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବୀ ଆଉ କାଳୀ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି କାଳ ଶବ୍ଦରୁ କାଳ କହିଲେ ସମୟ ଆଉ ସମୟକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ସମୟର ଯିଏ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାଳୀ she is also said to be the Parama Shakti, that is the supreme of all powers or the ultimate reality. ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ମଦର ଅଫ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ସେଇଠିକି ନ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ପ୍ରକାରର କାଳୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଦିଗକୁ ଯିବା କାଳୀ ଇଜ ଦି ଫେମିନାଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କାଳୀ ଫେମିନାଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଟାଇମ୍ ଅର୍ ଦି ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ନାଉନ୍ କାଳ କାଳ କହିଲେ ଶିବ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାଳ ଆଉ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମହାକାଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଳୀ କହିଲେ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଫେମିନାଇନ୍ ଫର୍ମ by extension time is changing aspect of nature that brings things to life or death ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କାଳ କ'ଣ କାଳ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଭବ ଯାହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛି ଏହି କାଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡାର୍କ ମଦର ରୂପରେ କାଳୀ ମାତା ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ୱାନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କନସର୍ଟ ଅଫ ଶିବ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏହି କାଳୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କାଳୀ ପୂଜା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଭାଇଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇ ଡେଥ୍ ଟାଇମ୍ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ କାଳୀଙ୍କର
ସାଧନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କହୁଛୁ ମହାଭାରତରେ, ଏବଂ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ରୂପର, ଯେମିତିକି ରକ୍ତବୀଜ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସଂହାର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିଲା। ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେଇଭଳି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତି, ଏବଂ କାଳୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡୀ, ତାଙ୍କର ଚାମୁଣ୍ଡା ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଡେମନ ମାନଙ୍କୁ, ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅସୁର ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚାମୁଣ୍ଡା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରାହତ କରିପାରୁଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା କାଳୀଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାକାଳୁ ଦେଖିଛେ, ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବାଟରେ କାଳୀ ଆଉ ମହାକାଳୀ ଡିଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି କାଳୀ is portrayed mostly in two forms. ଗୋଟେ ହଉଛି ଦି ପପୁଲାର 4 armed form, ଆଉ ଗୋଟେ 10 armed ମହାକାଳୀ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି 4 ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା 10 ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ। In both of our forms is described as being black in color, but is most often depicted as blue in popular Indian art. ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ରୂପଟିକୁ ଆମେ କଳା ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ତାକୁ ବ୍ଲୁ କରିଦଉଛନ୍ତି। Her eyes are described as red with intoxication and in absolute rage. ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ସେଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। Her hair is shown disheveled. Small fangs sometimes protrude out of her mouth, and her tongue is lolling. ଲହଲହ ଯିବ ତାଙ୍କର। She is often shown wearing a skirt made up of human arms and a garland of human heads. जो निर्मण्ड मालिनी कथा कहते। And she is also shown wearing a tiger skin. गोटे बाघर जो चमड़ा को से पिंधि थांदी। She is also accompanied by serpents and jackal while standing on the calm and prostrate Shiva. Usually right foot forward to symbolize the more popular Dakshina Marga or right-handed path, as opposed to the more infamous transgressive Vama Marga or left-handed path. These serpents and jackals are shown to drink the blood of Raktabija's head, which is dropping while goddess carries it in her head and preventing it from falling on the ground. ରକ୍ତବୀଜ ଅସୁର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲା, ବରଦାନ ପାଇଥିଲା ଯେ ତାର ରକ୍ତ ଯୋଉଠି ମାଟି ଉପରେ ପଡିବ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତବୀଜକୁ ତିଆରି କରିଦବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳୀ ତାକୁ ସଂହାର କଲେ ଆଉ ତାକୁ ତା ରକ୍ତ କାଳେ ପଡିଯିବ ମାଟିରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜ୍ୟାକେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସେ ରକ୍ତ ଗୁଡାକୁ ଚାଟିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ ଦ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ଭୁଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, in the 10 armed form of Mahakali, she is depicted as shining like a blue stone. She has 10 faces, 10 feet, and 3 eyes for each head. 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ 10ଟା ଏଇ ରୂପରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିନା, କାରଣ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିଦେବା। ତ ସେଭଳି ପିକ୍ଚର ଆମ ଆଗକୁ କେବେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ମାଇଥୋଲୋଜି। ତେଣୁ 10ଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ରହିଛି ସେଥିରେ
10ଟା ପାଦ, 3ଟି ଆଖି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ 3-3ଟି ଆଖି ରହିଛି, ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି 30ଟା ଆଖି ରହିଛି। She had ornaments decked on all her limbs. There is no association with Shiva. ସେଠି ସେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଶିବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାଳିକା ପୁରାଣ ବୋଲି ପୁରାଣ ରହିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡାର୍କ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର, a perfectly beautiful riding a lion, four-armed, holding a sword and blue lotuses, ନୀଳ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତରବାରୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। her hair unstraightened, ତାଙ୍କର କେଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, body firm and youthful, ଏବଂ ଶରୀରଟି ଅତି ଦୃଢ ଏବଂ ବହୁତ ଦୀପ୍ତ। ତ when ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଜଗତର ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କାଳୀ ସାଧକ ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ when Sri Ramakrishna once asked a devotee why one would prefer to worship mother over him, this devotee rhetorically replied, Maharaj, when they are in trouble, your devotee come running to you, but where do you run when you are in trouble? ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତି, ଚାରିକଡେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ଆସେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ଆଉ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ବାଧା ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଜଟିଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କାଳୀ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଯୋଉ ସବୁ କାଳୀ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଲିକତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ, ବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସର୍ଟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ତାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କାଳୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ସଂହାରକାରିଣୀ, ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ ତମିଶ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, she is the benevolent mother। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଯୋଉଠି ଆମେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ହଉଛି, she is benevolent mother, she who protects her devotees and children from mishaps and misfortunes। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଭେରି ସୁବ୍ରିଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିନୋଭଲେଣ୍ଟ ରୂପ, ଯୋଉଥିରେ ଅଲଗା କାରଣ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପାଇଁ। ଦକ୍ଷିଣ refers to the gift given to a priest before performing a ritual or to one's guru. Such gifts are traditionally given by the right hand. Dakshina Kali's two right hands are usually depicted in gestures of blessings and giving boons. ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବା, ସେଠି ଦୁଇଟି ହାତ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଲେସିଂ ଆଉ ବୁନ୍ସ, ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ
One version of the origin of our name comes from the story of Jama, Lord of Death, who lives in the south. When Jama heard Kali's name, he fled in terror, and so those who worship Kali are said to be able to overcome death itself. तो ଏଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣରେ ସାଧାରଣତଃ ଯମ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, they are said to be able to overcome death. ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆଉ ଯମ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ବାମ କାଳୀ ଥିବ, obvious ବାମ କାଳୀ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ is typically shown with a right foot on Shiva's chest. ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଛାତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦ ପଡିଥିଲା ବେଳେ, which depicts showing Kali with left foot on Shiva's chest, depict the even more fearsome Bamakali. Bamakali is usually worshipped by non-householders. ମାନେ ନନ୍ ହାଉସହୋଲ୍ଡର୍ସ କହିଲେ କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ମୂଳ କଥା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ବାମ କାଳୀର ପୂଜନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିନୋଭେଲେଣ୍ଟ କାଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ତ ମାଇଥୋଲୋଜି, ତାକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ସେ ବିଷୟ। ଆମେ ଯେହେତୁ କାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା ନେଇପାରିବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସଂହାର କାଳୀ ବୋଲି ରହିଛି। ସଂହାର କାଳୀ ହେଲେ ଦ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ବାମା କାଳୀ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ବାମ କାଳୀର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଦର ଫର୍ମସ ବି ରହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରକାଳୀରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ। ତ ସେଠି ସେ ଭଦ୍ରକାଳୀ କହିଲେ କଣ ହେଇଥିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କାଳୀ, form of Kali worshipped for protection against epidemics and drought. ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପଡେ, କାରଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦେବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏପିଡେମିକ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ଆସିଛି କୋଭିଡ, ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଉଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ହଉଥିଲା, ଫ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ହଉଥିବ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୁଣି ରହିଛି ଗୁହ୍ୟ କାଳୀ, ଏଇଭଳି ଶ୍ୟାମା କାଳୀ, ତାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାଳୀ, ତାପରେ ସନ୍ତତି କାଳୀ, ଯୋଉମାନେ ସନ୍ତାନ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସନ୍ତତି କାଳୀ। ତାପରେ ହଂସ କାଳୀ, ଶ୍ୟାମା କାଳୀ, କାଳ ସଂକର୍ଷିଣୀ କାଳୀ, ଅଧର୍ବଣ ଭଦ୍ରା କାଳୀ, କାମକଳା କାଳୀ, ତାପରେ ସ୍ପର୍ଶମଣି କାଳୀ, ଆଦ୍ୟା କାଳୀ, ଚିନ୍ତାମଣି କାଳୀ, ଏଇଭଳି 21 ପ୍ରକାର କାଳୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମହାକାଳୀ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି, କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳୀଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିବା ବେଶୀ ଠିକ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, why is the mother working in the form of Maheshwari in me? Why is she working so slowly? If she worked in the form of Mahakali, everything troubling me would flee from fear and the mother's luminous sun would rise in me. ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମହାଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ କାହିଁକି ମା ମୋ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ମନ୍ଥର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ କରନ୍ତେ, ଯୋଉ ବାଧାବନ୍ଧନ ମୋ ଚାରିକଡେ ରହିଛି ତା ତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତା, ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେଇ ଉଦିପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା
जोटा ज्योतिर्मय सूर्य मो चारिकड़े उदय हो जाता। यहाँ 20 नवेम्बर 1933 एक लेखा को प्रश्न को प्रभु ये उत्तर दौरान महाकाली कैन वर्क ओनली व्हेन देयर इज ए काम इन आवर बीइंग। महाकाली आम भितर काम करि परिबे जदि आम भितर गोटे शांत अंतर सत्ता रही and a resolute will facing without disturbance all the difficulties। कौनसी बाधा बंधन भितर न थाई आम जदि आम भितर थिबा जो डिफिकल्टीज रही जो असुविधा गुड़िक रही दूर करने आम भितर एक संकल्प थाए ताले सेठी महाकाली कार्य करती। तेणु महाकाली रुद्र सेठी नुहंती, सेठी से क्षिप्र किंतु रुद्र नुहंती। तेणु आम जो भद्रकाली कथा कहे बिनोभालेंट बा दक्षिण काली कथा कहे से कथा सब आसो। व्हेन देयर इज नॉट दैट देन इट इज नॉट ओनली पॉसिबल फॉर माहेश्वरी टू वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग हर काम एंड वाइडनेस इनटू द बीइंग। जिते पर्यंत आम शांत हो जाई नाहंती सेते पर्यंत महाकाली शक्ति आम भितर काम करिवो नाही। आम शांत हवा पई हेले माहेश्वरी शक्ति आम भितर काम करिवो शांत हवा पर्यंत। तेणु केते बड़ आलोचना जो बहुत स्पष्ट तो कह महाकाली सुरक्षा आमको कहीं मिलूना। गत काली जने मते से कथा कहते मो ऑफिस रे मते लोक माने एपरी कष्ट दउछंती मोर माने बंचिया मरिया हले कथा हलानी सब प्रकार टर्चर करा जाउछि। मते काहेकि मांकर सुरक्षा मिलू नाही। मो तो मांगो एते डाकुछि। मो तो एक्जाक्टली कथा कहिथिले जे आमे मांगो शरण नेलेनी ना प्रकृति रे हमर मेंटल एंटागोनिज्म द्वारा आमे बंचुछु। आम मन रे विक्षोभ अछि सेति पई मां सहाय्य करू नाहंती। जो दिन मन विक्षोभित छाड़ी दबो मन अशांत हवा छाड़ी दबो मन दुख छाड़ी दबो व्यथा छाड़ी दबो छाड़ी दे शांत हो जो एवं से दिन से मां शरण को जीव जस्ट लाइक ए चाइल्ड। तापर देखिए प्रोटेक्शन टा महाकाली किपरि होछि। तेणु से शक्ति संपर्क रे जहांकर अंदाजा नहीं बा जे अनुमान करि परनांती से शक्ति केते प्रबल केते विराट केते विश्वव्यापी से शक्ति तो सेमाने सब ये धारणा करती महाकाली शक्ति कहीं आम भर कम करूना। तेणु आम जिते पर्यंत शांत ही नांती इनाम आमर काम इन आवर बीइंग आसी नहीं सेते पर्यंत महाकाली कार्य आम भितर घटुना। तो ये थिला मुख्यतः महाकाली संपर्क रे बहु विषय आम माँ बही पढ़ीचु केते कथा आम आलोचना करिछु। किंतु आजिर दीपावली परिप्रेक्षी रे आम जो आलोचना टी को आगु को नबा ता होची दीपावली प्रसंग रे। प्रकृति रे आम दीपावली रे कांकर पूजा करछु कालींकर महाकालींकर बा सेठी आउ कोन प्रकृति रे ये पूजा पद्धति रही जो आज सारा भारतवर्ष एवं पृथ्वी मध्य उत्सवमय आलोक उत्सव बोले हम कहूँ दीपावली बोले कहूँ। तो ये सब कहाँ सहित संपृक्त क्यों देवदेवी सहित संपृक्त आम प्रकृति ता भर कौन सब पाउछु ये है आमर आज आलोचनार मध्य एक विषय। एथिरे देखिबा ये जो पूजा परंपरा कहीं अनादि जुगरु जो मथर्वदर कथा कहते पुराण जुग आसला पद्म पुराण स्कंद पुराण ये सबुतरे मांकर ये पूजार कथा रही। तो जदि आम दिवाली रे साधारणतः आम दिया दिया कहले दियार प्रकृत अर्थ होची ऑयल लैंप तेल दीप सीटा को आम जालू और ताको रंगोली पकाऊ कलरफुल आर्ट और साधारणतः दिवाली समय लोक माने
ଭଲ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାନ୍ତି ଘରର, ସେଥିରେ ଦିଆ ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ବହୁ ଅଂଶରେ ଏଇଟା ହଉଛି worship ceremonies of ଲକ୍ଷ୍ମୀ, the goddess of prosperity and wealth। ବିଶେଷ କରି ବିଜନେସ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ବା ଦିୱାଲି ହୁଏ, କାଳୀ ପୂଜା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, ଦିୱାଲି। କାଳୀ ପୂଜା ହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ଦିୱାଲି କଥା ଭାବୁଛେ, ଦୀପାବଳି। ଆଉ ସେଟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା, ଏ କଥା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଗୋଟେ। ଆଉ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଭାରତ, ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଥିରେ ହିଁ କେବଳ କାଳୀ ପୂଜା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆଉ ୱେଲ୍ଥର ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଲାଇଟ୍, ଫାୟାର ୱାର୍କସ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ହବା ଆଉ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମିଠେଇ ବାଣ୍ଟିବା, ଗିଫ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଫର ଦ 3-4 କମ୍ୟୁନିଟିଜ। ଗୋଟେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶିଖ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜୈନ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ 5 day ଲଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉ ଦୀପାବଳି, ସେଇଟା 5 ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ। ଧନତେରସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। 5 day ଲଙ୍ଗ ଏ ଯୋଉ 5 ଦିନଟିଆ ଦୀପାବଳି, ଯୋଉଟା ପୁରା ଭାରତରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହଉଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ। ସେମାନେ କଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା 20 ଦିନ, ବିଜୟା ଦଶମୀର 20 ଦିନ ପରେ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଜୟା ଦଶମୀ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହେଇଥିଲା ରାମଙ୍କର, ଏବଂ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୀପରେ ସଜେଇଥିଲେ, ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପରମ୍ପରାଟିକୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦୀପାବଳି କହିଲେ ସିରିଜ ଅଫ ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଆଲୁଅ ଜଳେ, ଦୀପ ଜଳେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହୟତ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧନତେରାସ। ଧନତେରାସରେ ତ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ସଜଉଥିଲେ ଆଉ ଫ୍ଲୋରକୁ ଡେକୋରେଟ କରୁଥିଲେ ରଙ୍ଗୋଲିରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଘର ସଜେଇବାକୁ। କିଏ ନୂଆ ପରଦା ଆଣୁଥିଲେ, କିଏ ନୂଆ ପାପୋଛ ଆଣୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମ ଲୋକମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ କି ନୂଆ ଝାଡୁ ବି କିଣିଲେ। ଓକେ, ବଢିଆ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଧନତେରାସର ଧନ କୁହାଯାଏ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯୋଉ ଦିନ ସେଦିନ କିଛି ପରଚେଜ କଲେ ଆମର ଧନ ରତ୍ନ ବଢେ, ଧନ ଶବ୍ଦ ଥିବାରୁ ଆମେ ଧନତେରାସ ଭାବୁଛୁ, ଧନର ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଧନର ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧନତେରାସ କୁହାଯାଉଛି। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦେବତା ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇଜ ୱେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସେ କଥାର ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେ ଦିନଟିକୁ ଋଷିମାନେ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ତ ହେଲ୍ଥକୁ କଣ ବୁଝିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ହେଲ୍ଥ ଇଜ ୱେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, ହେଲ୍ଥ ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ ଓନ୍ଲି ୱେଲ୍ଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିକଡେ ସବୁ ୱେଲ୍ଥ ଅଛି ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ନରକାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ମେମୋରିରେ
से जो देवासुर संग्राम देवता माने विष्णु नरकासुर को हत्या करथिले एवं से तांको मने रखिया पई आमे नरकासुर चतुर्दशी कृष्णकर कॉन्सेप्ट सेटा को मने रखुछु नरक चतुर्दशी एवं तृतीय दिनटी होची लक्ष्मी पूजा मो सारा भारतीय कंटेस्ट कहूँ ओडिशा कथा कहू ना एंड द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ट्रेडिशनल मंथ जोटा को आमे अमावास्या बोली कहूँ in some parts of India the day after Lakshmi Puja is marked with the Govardhana Puja ताले लक्ष्मी पूजा पर दिन समस्ते गोवर्धन पूजा करंती बा आउ तापर दिनटी होची भाई दूज रो परंपरा हम पश्चिम ओडिसा रही भाई मानन को भौणी माने वंदना करंती नुआ लुगा दियंती बा तांकर आशीर्वाद नियंती एई बाटरे आमे अन्य किछि सिख क्राफ्ट्स माने जो विश्वकर्मा पूजा भी तापर दिन करंती हमर विश्वकर्मा पूजा गलानी तेणु भारत रे पर्वपर्वाणी पालन करिवार जो परंपराटी एकाथरे यूनिवर्सल नुहे समय सुविधा अनुसार जी जो दिन करुछे आम ओडिसा रे भाई दूज गलानी को दिन किंतु रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पई भाई दूज आसुछि विश्वकर्मा पूजा से मानक पई आसुछि सिख कम्युनिटी लोक मानक पई आउ एभली कहा जाउछि द सम अदर फेथ्स इन इंडिया also celebrate their respective festivals alongside Diwali but ये गला हिंदू मान को कथा से पण हिंदू माने ईस्ट इंडिया रे गोटे प्रकार आ रेस्ट ऑफ इंडिया रे अलग प्रकार जैन माने मध्ये एटा को पालंती दिवाली कहीं कि ना एदिन महावीर तांकर फाइनल लिबरेशन पूर्ण मोक्ष दिन से पाइथिले तो महावीरंकर पूर्ण मोक्ष दिवस को दिवाली भाव में जैन माने पालन करती सिख माने भी पालन करती सिख माने हला बंदी छोर दिवस माने बंदी रु मुक्त होइतिले छाड़ पाइतिले एटा दिवाली टा तांको पई बंदी छोर दिवस कहले छाड़ पाइतिले के छाड़ पाइतिले छाड़ पाइतिले गुरु हरगोविंद जहाँ को मुगल दरबार रे बंदी रूप में रखा जाइतिला तेणु गुरु हरगोविंद सिंह जेहेतु ये जो मुगल मानकर बंदी घर मुक्ति पाइतिले सेति पई तांको ये जो बंदी छोड़ दिवस रूप में एटा को पालन करा जाउछि आपण मानको हिंदू मान कथा कहआ गला तापरे जैन मान कथा कहआ गला सिख मान कथा कहआ गला एबे आउरी गोटे आश्चर्यजनक कथा कहजो जे जो माने आदो पूजा करती नाही बुद्धिस्ट माने तांकर तो केते प्रकार संप्रदाय ही गले परे सेते गोटे संप्रदाय अछि न्यूआर बुद्धिस्ट से माने दिवाली को लक्ष्मी को पूजा करती एटा विशेष करी रहिछि को एरिया रे ना बड़ विचित्र जगह मान करे से सब होछि हमें नेपाल म्यांमार ये सब देश गुडी करे ये पूजा करा जाए आपण को बांग्लादेश और ईस्टर्न इंडिया जो सेठी दिवाली टी काली पूजा हुए साधारणतः जदि आपण पचारिबे द मेन डे ऑफ फेस्टिवल ऑफ दिवाली टा हला द डे ऑफ लक्ष्मी पूजा तेणु देखिए व्यवसाय कम्युनिटी से खातार पूरा फाइनाल हिसाब आज करते जदि आप गोटे दुकानी सहित ट्रांजेक्शन अच्छी बाकी रखिंट से दिन आज नुआ खाता करते यूजुअली लक्ष्मी पूजा ही हुए आपण जानी आश्चर्य हे भारी खुशी भी हे जे काली पूजा बा दिवाली ये छुट्टी होची बहुत देश रे खाली भारत रे नुहे ये फिजी रे गुआना फिजी कहले जाए कि ऑस्ट्रेलिया पाखे गोटे देश गुआना एटा अफ्रिका रे भारत तो छुट्टी होची आउ एशियन कंट्रीज गुड़िक मालयेशिया मॉरिशस म्यांमार जोटा ब्रह्मदेश नेपाल पाकिस्तान सिंगापुर श्रीलंका
ଆଉ ସୁରିନାମ ସେ ପୁଣି ଆଫ୍ରିକାନ ନେସନ, ତ୍ରିନିଦାଦ ଆଫ୍ରିକାନ ନେସନ, ଟବାଗୋ ଆଫ୍ରିକାନ ନେସନ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୁଟି ଦିବସ ଭାବରେ ବା କାଳୀ ପୂଜା ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, କାଳୀର କେତେ ରୂପ ଆମେ ପଢିଲେ ତ ଏଇ ଛୁଟି ଗୁଡିକ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ କାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 21 ପ୍ରକାର କାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ଆଉ କାଳୀ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ କାଳୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ୱାର୍ଲଡରୁ ନିଜକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ଆମେ ଅଧିମାନସରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଯାଏ ମହାକାଳୀ। ମହାକାଳୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଗୋଲ୍ଡେନ। ଆମେ ମହାକାଳୀ ଆଉ କାଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଢିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ମା ବହି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ବହୁ ବିଷୟକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ସକଳ ବାଧାବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୀପାବଳିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଦିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛୁ ନନ୍ ଭେରିଏସନ ଜିନିଷଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ବାଟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଖଣ୍ଡରେ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଡେଇଁଗଲେ ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ଶିଖ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜୈନ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦିବସ ଗୁଡିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କାଳୀ ପୂଜା ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତରେ 5 ଦିନ ଭାବରେ ଏଭଳି ପୂଜା ହଉଛି। ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଭାଇଦୁଜ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସ ପାଇଁ, ଆଜି ଦିବସର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଦିବସର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଘେରି ରହୁ, ଏଭଳି ଏକ ସଦିଚ୍ଛା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ସେଇ ଦେବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମା ବୋଧେ ଭଲ୍ୟୁମ 10 କି କୋଉଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରୁଥିବା କାଳୀ ଶ୍ୟାମା ସେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୋଧେ ପ୍ୟାରିସ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମା ମନା କଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏବଂ ସେଇଠି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା ମହାକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ତ ଆମର ହେଇନି। ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ମାଙ୍କର କଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦର୍ଶନର ଆଧାରରେ ଏଠି ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପରେ
ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କରୁନୁ ଏଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଯେହେତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର ଦେବତା, ଆଉ ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କାରଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ 13 ଜାନୁଆରୀ 1934 ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, Has anyone here concretely experienced the intense action of Mahakali and successfully come through that? ଯେ ଏଠି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ କଂକ୍ରିଟଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ ରୂପରେ, ଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକ୍ସନ ଅଫ ମହାକାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ ଥ୍ରୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ତା ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, yes, there is at least one instance in which it was called down by the sadhaka and he made it full. There was a violent action shattering his old sanskars, attachments, etc. into atoms and he came through it all right. तामाने आम भितर जो पुरातन संस्कार सब रही, ओल्ड संस्कार, आमर जो मोह सब रही अटैचमेंट, ता प्रति महाकाली बड़ी भयंकर हो जाते, तीव्र हो जाते, रुद्र हो जाते। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई, नमस्कार। हाँ नमस्कार। भाई बेले बेले आम कन्फ्यूज रे पड़ जाऊँ जे बेले बेले कहते जगन्नाथ निजे ही काली रूप धारण करछन्ती, आपण कहते जे श्रीकृष्ण काली को दर्शन करथिले, एई सब टिके कन्फ्यूज हो जाउँ। आज्ञा दमयंती पा भवेश भाईकर वक्तव्यटा सरू, आज्ञा आज्ञा कंप्लीट करिया दियंत। आज्ञा आज्ञा तो सेतबेले से एई जो मोह गुडी को संपूर्ण नष्ट करंती एंड ही केम थ्रू इट ऑल राइट। तापर से जे साधक जे ताको डाकी छंती तांको पाखरे से पूरा पूरी तापर नॉर्मल हे जंती, कारण आम भितर एई जो अपा जो प्रश्न पचारले ये ता पार्ट ऑफ दैट। तो कृष्ण जगन्नाथ आमे सब भेद ज्ञान भितर रहिछु। बसंत भाई मु दमयंती पाक प्रश्न उत्तर दूचे, एटा प्रभु को उत्तर, मो उत्तर न। जने साधक आसिले 33 मसीह से आसिकी प्रभु को पचारले, यस्टरडे नाइट आई सॉ माहेश्वरी अबव माय हेड। मो माहेश्वरी को देखिली मो मुंड ऊपर से अछंती, महाकाली इन माय वाइटल बीइंग, महाकाली मोर जो प्राणिक सत्ता रे रहिचंती, महालक्ष्मी सीटेड इन माय माइंड, मोर मन सत्ता रे महालक्ष्मी रहिचंती, एंड हार्ट मोर हृदय भितर रहिचंती। ईच वन रेडिएटेड ए डिफरेंट लाइट फ्रॉम हर बॉडी। प्रत्येक देवी तांकर शरीर भितर गोटे ज्योति को मो भितर प्रवेश करोछंती। देन आई सॉ ए फ्यू सब्टल पावर्स डिसेंडिंग इनटू माय बीइंग। तापरे किछि सूक्ष्म शक्ति मो भितर को अवतरण कला। एमती काहे केला ताले देखिया कथा जे आमे बहु आलोचना रे से कथाटी को स्पष्ट करछु जे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं माहेश्वरी माने समस्ते विभिन्न लोकरु कार्य करंती। माहेश्वरी कार्य करुछंती ओभर माइंड रे, महाकाली ओभर माइंड टू वाइटल, ये तीनटा जगह। महालक्ष्मी स्पेशली मेंटल प्लेन रे एवं महासरस्वती एकाथरे जड़ लोक रे, जे सबुठारु निकटतर आम पार्थिव जीवन रो। तेणु एमाने सब निज निज लोक से गोटे माने आउर जदि आपण सुनिबे प्रभुकर उत्तर जे ई सब देवी माने सब अलग अलग ना जणे, से क्लियरली कहउचंदी, क्लियरली जे आम सी आमको 5 प्रकार देखा होची, 4 प्रकार देखा होची। आउरी तो आनंद विग्रह कथा अछि, से आसी पारु नाही, कारण एठी सुप्रामेंटल टच नाही। मानस भूमि को से आसीबे नाही। मानस भूमि को
ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ରହିଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେଗୁଡିକ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆସିକି ରହିବେ କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଲୋକ ତିଆରି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଲୋକ ତିଆରି ହବ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅବତରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରିଲାଏ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଗୁଡିକୁ କରିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ତାକୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନିଜର ପରସେପସନ ଭିତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। Maheshwari's natural place is in the higher consciousness above mind. ମନ ଉପରେ ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଛି ସେଇଠି ମାହେଶ୍ୱରୀ ରହିଛନ୍ତି। For she is the wideness and largeness and wisdom the divine. Mahakali acts mostly naturally through the higher vital, which is the instrument of force and power. Mahalakshmi acts through the heart. In your case, at present she is acting through the mind also, though that is less usual. Ordinarily, it is Mahasaraswati. ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଯେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ହାୟର କନସିୟସନେସ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ହାୟର ଭାଇଟାଲ ରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବି ମହାକାଳୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନୋମୟ ପ୍ଲେନ କୁ ଆସିବେ, ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରୋକି ହବ ନାହିଁ ବା ସେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମାଙ୍କର କୃପା ଗୁଡିକ ଲାଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଏତେ ଜଲଦି ସେଇ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ସେମାନେ। ଆଉ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ବି ନାହିଁ, ଜଗତରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ସେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା ଜଣେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ଵେତା ଗୌର, ଜଣେ ମାନେ ଗୌରୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସେ ମହାଶ୍ଵେତା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭରଙ୍ଗର, ଆଉ ଜଣେଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଯେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭରଣ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କି ଗୋଟିଏ, ମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଜଣେ ସେ ଏକ ଏକ ଶକ୍ତି, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଏ କହୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଭାବିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିବା ମଣିଷ, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶାସକ, ଜଣେ ବଡ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଣେ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକ, ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ, ଜଣେ ବଡ କବି। ଏଇଗୁଡା ସବୁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍। ସେଇଭଳି ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ବା ଯେତେ ଶତ ଶତ ରୂପ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତରଣ କରିପାରି ନାହିଁ, ତ ସେଗୁଡି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସେ ୱାନ୍, ନଟ୍ ଅଦର୍ସ। ଖାଲି ଆମେ ଚାରୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚାରୋଟି ବିଗ୍ରହ ରୂପ। ସେଇଭଳି ଅପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ପାଉଛୁ। ଏଭଳି କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଗୁଡିକୁ ମାନେ କଣ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବଧାରଣା ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସତ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଶବର ମାନଙ୍କର ଦେବତା ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବତା ଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ର
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପୁରୀ ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାହେଲା ଆପଣ କାହିଁକି ପୁରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲେ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଥିଲେ, କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି କାଳୀ, ତନ୍ତ୍ରର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ରୂପ କାଳ ଆଉ କାଳୀ, ଏଠି ଦିଟା ରୂପ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଦିଟା କଣ ଅଲଗା କରିଦବା କି? ଶେଷରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ଆମକୁ ଯଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଟ୍ରୁଲି ହୁଏ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି, ବହୁ ଦର୍ଶନ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଥି ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭାରି କନସିୟସ୍, ଯୋଉଟାକ ଭାରି ସଚେତନ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ଫଲ୍ସ ଏପିୟରାନ୍ସ ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ହାଲୁସିନେସନ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। এই ଫଲ୍ସ ଏପିୟରାନ୍ସ ଅଫ ଦି ମଦର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ସେ ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବଟ୍ ନାଉ ଆଇ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନାଲି ଟୁ ହୁମ୍ ଆଇ ମେଡ୍ ପ୍ରଣାମ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦି ମଦର ବଟ୍ ସମୱାନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍ଡ ଏଜ୍ ହର୍। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଯେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ ମା ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିପାରିଲି। ସେ ଭକ୍ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ obviously have been some force taking the form of the mother that often happens on the vital plane. এই ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆସିବ। ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ବି ସାଧକ ସାଧିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଜନ ତାଙ୍କର ହଉଛି। ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି, ଆପଣ ଲାଗିବ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଭାଇଟାଲ ପ୍ଲେନରେ ସବୁ ଘଟେ। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ଲେନରେ ଅଛି ସେ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିଏ କୋଉ ପ୍ଲେନରେ ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ କିଏ ଅଛି, କିଏ ଭାଇଟାଲରେ ଅଛି, କିଏ ଜଡ ଜଗତରେ ରହିଛି। Suggestions are given by these disguised forces which have to be rejected as you rejected this one. ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାଳୀଙ୍କର ରୂପଟା କଣ। ଆଉ ଅପା ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାଳୀ ରୂପରେ କୁହାଯାଉଛି, ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କାଳର ଦେବତା, କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳିତ କର ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଜଣାଣରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ବଡ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ମେଜରଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ସେ ମେଜରଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ମହାକାଳୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମାରେ ପକେଇବେ। ଯଦି ସେଇ ଫର୍ମାରେ ସେଇ ଦେବତା ଭାଇଟାଲ ଗଡ୍ ସବୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଉତୁରି ଗଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଗୁଡିକ ଠିକ ଅଛି ବା ଭୁଲ ଅଛି। ନହେଲେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଫଲ୍ସ ଏପିୟରାନ୍ସ ଗୁଡିକର ଶିକାର ହବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାଲୁସିନେସନ କହିବା। ବାକି ଲୋକ ବି ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗୁରୁମାନେ ବି ସେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦର୍ଶନକୁ କାହା ସହିତ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମତେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା କରିବେ ନାହିଁ। କହି ଯଦି ମା ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଦେଇଛୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାନି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଅନେକ କଥା, ଲୋକ ମତ ବି ବହୁତ ରହିଛି। କାରଣ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କଥାଟେ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ରୂପରେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ମେଜରିଂ ୟାର୍ଡ ହେଲା ମା ବହି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଜାଣିଛୁ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମହାକାଳୀ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଭେଦ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାରୀ କି ପୁରୁଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କଣ, ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ବହୁ କଣ କୁହାଯିବ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି, ତର୍ଜମା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଗୁଡିକ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍କଟକୁ ଡାକି ଆଣେ।
किंतु जेतेबेले आमे प्रभु को ग्रहण करिसंती मां को ग्रहण करिसंती आमे कोन पढुछु बारंबार श्री अरविंद मां से माने दुई होई भी एक तले से तो दुई जन आपण एक केमति हेले तेना आमे सेही एकत्व आड़ को जीवा यूनिफिकेशन आड़ महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी महेश्वरी से गोटे मांकर आद्या शक्तिर परमा शक्तिर विभिन्न प्रकार अभिव्यक्ति ना भाई आउ टिके हेलो हेलो भाई हां कोन आउ टिके भाई कंफ्यूज रहउची कनी कि जो राम अवतार रे जेमिति राम युद्ध जय हवा नागी जेमिति दुर्गा को पूजा करथिले फिर शुणुची श्रीकृष्ण निजे मथुरा रे माने दुर्गा मंदिर प्रतिष्ठा करके से पूजा करथिले फिर कंफ्यूज हे जी निजे जगन्नाथ होचंदी काली निजे विश्व जगन्नाथ से भी सी मोर ये धारणा रही सी भी सी परिस्थिति अनुसार से केतोळे मां और केतोळे प्रभु पूरा देखा दउचंदी ये कर फिर एंडी कंफ्यूज हो जाउची जे राम पूजा करथिले श्रीकृष्ण भी मथुरा रे पूजा करथिले आउ फिर निजे जगन्नाथ भी श्रीकृष्ण निजे जगन्नाथ भी सही राम आदर विभिन्न ये पुराण रे सब विभिन्न प्रकार रे दियाइची सही परिवर्तन हे आछंती गोटे भगवत शक्ति से केतोळे ही और केतोळे सी फिर से ताको ही कोन निजे पूजा करछन ना कोन भाई ऑब्वियस जदि जणे अछंती ताले समस्त निजे निजर पूजा करछन शिव का को ध्यान करन तो विष्णु का को ध्यान करंती तबे प्रभु कर उत्तर सुनंतु श्री अरविंद कहउछंती द मदर हैज नॉट ओनली वन अपीयरेंस बट मेनी एट डिफरेंट टाइम्स ताले मांकर विभिन्न कुटिए रूप रे आमे ताको देखि पारु नांती काहे कि ना डिफरेंट टाइम रे से डिफरेंट प्रकार हमको देखा दियंती आ समस्त को शक्तिर आवश्यकता रही से श्री रामचंद्र हूँ कि श्रीकृष्ण हूँ आ से शक्तिर आराधना जी करिसंते से देवी पूजा करुछंती मांकर आराधना कर आमे शक्ति को फेमिनाइन फॉर्म ऑफ गॉड बोली नैछु तेणु जेहेतु से नारी शक्ति को आमे नैछु और तेणु शक्तिर आराधना जी करंतु जो देवता करंतु जोठी करंतु जो काल रे करंतु सेटा शक्तिर आराधना मांकर आराधना तेणु आमे भी मांकर आराधना रे अछु बेले बेले मनुष्य तार मनर धारा रे विभिन्न प्रकार छद्मता भितर जिते पशे बावला हुए एवं विश्व महाशक्ति शक्ति ठारू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि पुणी महेश्वरंकर अर्धांगिनी भाव महेश्वरी भी से प्रकाशित पार्वती रूप से केते जन कहती सी ही महेश्वरी स्वरूप पुणी जी माँ सी पुत्र एवं पुत्र पाखरे से नारी भाव अर्धांगिनी भाव कार्य करुचंदी बेले बेले मनुष्य मन धोखा खाई जाए विभिन्न जिनस भिन्न भिन्न भाव प्रकाशित होगुड़िक सबू किसी मूल आरंभ होची परम ब्रह्म बा पराशक्ति ठारू परम ब्रह्म पराशक्ति ही एक अभिन्न कार्य करिवारे से दुई शक्तिर क्रिया जमती प्रकृति ये सब सेमती भिन्नता भिन्न भिन्न भाव लक्ष्य करा जाए आमे बेले बेले जो रूप कथा कहू से रूप आउ श्री जमती श्रीकृष्ण आउ श्री जगन्नाथ से जड़े हेले भी भिन्नता रही श्रीराम और श्री जगन्नाथ जदि एक भी हुंती श्रीराम भाव से जो अवतरी अवतार नहीं से भिन्न एत भी भिन्न श्रीराम तो महादेव बा शिव को प्रार्थना करने कथा एवं पार्वती तांको परीक्षा करने कथा आपण जानी विष्णु को तो सब बेले शिव प्रार्थना करने कथा जानी ये सब गुड़िक बेले बेले द्वंद्व भितर आसो मनुष्य मन ये गुड़िक सहजरे जेहेतु बुझी पारे नहीं ता भितर द्वंद्व सृष्टि हवा स्वाभाविक
ये सब विभिन्न स्तर रे विभिन्न लीलार विभिन्न कार्य द्वारा सेही भली भाବରେ ଯଦି ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥାର ସେଇ ସିଚୁଏସନଟି ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ମନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପକ ହେବ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରିବ। ଭାବୁଛି ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଭାଇ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆମମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅନେକ ଭାଇଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କାଳ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଏକା? ଭାଇ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାଇଙ୍କର ସମୟ ହବ ଟିକେ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନେଇପାରିବା। ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦଉଛି ଯେ କାଳ ଆଉ ସମୟ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ରବିବାର ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଭାଇ ତ କହିଲେ ରବିବାର ଦିନ, କାରଣ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କାଳ ଆଉ ସମୟ। ସମୟ ବେଳେବେଳେ କାଳ, କାଳ ବେଳେବେଳେ ସମୟ। ପୁଣି କାଳ ବି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି କାଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାଳ ବି ରହିଛି। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟ କାଳ ରହିଛି। ଭାଇ ଏଠାରୁ ରବିବାର ଦିନ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ସେଇ ମଧୁମୟୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କର ସେଇ ମହାସ୍ୱରୂପର ମହାବିଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳୀ ରୂପରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତରେ, କୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନରେ, କୋଉମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ, କୋଉମାନେ ଅନ୍ତରରେ, କୋଉମାନେ ବାହାରେ, ଏସବୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କୁ ସେ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ମା ନାମ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା।